वेलकम टू फ्री ऑनलाईन फिजिक्स स्टडी बाय सित्रे सर. सित्रे सरांच्या फ्री ऑनलाईन फिजिक्स स्टडीमध्ये सर्वांचं सहर्ष स्वागत. In this session we will study HSC 12th Physics Chapter 4 Thermodynamics Part 3. Next point is classification of thermodynamic processes. First process, reversible and irreversible processes. First one is reversible. Some processes such as melting of ice, freezing of water, boiling of water, condensation of steam can be reversed. म्हणजे काही प्रोसेस जे आहेत काही प्रोसेसेस रिव्हर्स होतात. रिव्हर्स म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आईस जे आहे, आईस मेल्ट झाल्यानंतर वॉटरमध्ये रूपांतर होतं, परत वॉटरला बॉईल केलं, स्टीममध्ये रूपांतर होतं, परत आपण स्टीम कूल केली तर वॉटरमध्ये रूपांतर होतं, परत स्टीम वॉटरला टेम्परेचर कमी केलं तर परत आईसमध्ये कन्व्हर्शन होऊ शकतं. म्हणजे ज्या फॉरवर्ड डायरेक्शनमध्ये होत गेलेल्या क्रिया तशीच बॅकवर्ड डायरेक्शनमध्ये ही क्रिया होत असते. जसं आईस वॉटरचं स्टीम कन्वर्ट होणे, परत स्टीमचं वॉटरचं आईस, हे फॉरवर्ड डायरेक्शनमध्ये आहे. तसंच बॅकवर्ड डायरेक्शनमध्ये सेम ही प्रोसेस टेक्स प्लेस होते. या प्रकारच्या प्रोसेसला आपण रिव्हर्सिबल प्रोसेस म्हणतो आपण. That means the initial state of the system can be restored and path is same in the forward direction and reverse direction. म्हणजे इनिशियल स्टेट जी होती परत त्या स्टेटमध्ये हे सिस्टीम येत असते आणि जो पाथ ट्रॅव्हल केला त्या सेम पाथवरून तो पाथ रिट्रेस होतो फॉर रिव्हर्स डायरेक्शन. फॉर एक्झाम्पल फ्रीजिंग ऑफ वॉटर or conversion of ice into water and water to again steam to water and water to ice. ज्या डायरेक्शन मध्ये फॉरवर्ड डायरेक्शन मध्ये सिस्टीम चेंज होत गेले त्याच सेम पाथवरून सिस्टीम बॅकवर्ड येते, हे सेम इफेक्ट होत, दॅट इज रिव्हर्सिबल. Let us observe this video. In this case, this is cylinder. Inside the cylinder gas is filled and this is frictionless piston. For initially, if you apply force on this piston, then this piston moves downside, gas compress, that is volume decreases, pressure increases. Same graph is plotted here, volume along x-axis, pressure along y-axis, then state 1 to state 2. This is the path traced by this system. Again, if you remove this force, then again volume increases, pressure decreases. Same path is retraced from state 2 to state 1. This is the PV diagram, that is pressure volume diagram for this reversible process. A real thermodynamic process will always encounter some loss due to friction or some other dissipative forces. Actually आयडियली हे आहे, पण प्रॅक्टिकली थोडंसं फ्रिक्शन असतं, त्यामुळे सेम पाथ रिट्रेस होत नाही, थोडासा पाथ चेंज होतो प्रॅक्टिकली. An irreversible process is a change that cannot be retraced in reverse, that is opposite direction. The path of an irreversible thermodynamic process is not the same in the forward and the reverse direction. इरिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये ज्या डायरेक्शन मध्ये ही प्रोसेस टेक्स प्लेस होते त्या सेम पाथवरून ही प्रोसेस परत रिव्हर्स होत नाही. वेगळ्या पाथवरून ही प्रोसेस जे इनिशियल स्टेटला इनिशियल पोझिशनला येते, दॅट इज कॉल्ड एज इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस. लेट अस ऑब्झर्व दिस व्हिडिओ. In this case, this is gas cylinder and gas is filled inside the cylinder and this frictional force, that is piston is frictional force. Frictional force is acting on this piston, that is a frictional piston, this one. And if you apply force on this piston, then this gas compresses. If gas compresses, then volume decreases, pressure increases. Same is shown here in PV diagram, that is pressure volume diagram. State 1 to state 2, this is the path traced by this system. And if you pull this, that is force applied in reverse direction, then in this case the volume increases and pressure decreases here, and this system is not reversed from the same path because here some energy is lost, heat energy, because of this friction.
Hence this path is not reversed, different path is takes place. This is irreversible processes. PV diagram is shown here. From A to B, this path traces the first forward direction like this, and for reverse B to A, this path is different, and A to B, this path is curve and this is straight line. Both paths are different. Same path is not traced. Hence this type of system is known as irreversible process. There is a permanent loss of energy from the system due to friction or other dissipative forces in an irreversible process. Irreversible process मध्ये हीट लॉस होते आणि ते हीट लॉस जे आहे, हीट लॉस ही परमनंट असते, त्यामुळे सेम पाथ चूज होत नाही, सेम पाथ फॉलो होत नाही त्या केसमध्ये. नेक्स्ट वन इज कॉजेस ऑफ इरिव्हर्सिबिलिटी. म्हणजे इरिव्हर्सिबिलिटी जे आहे, इरिव्हर्सिबिलिटी प्रोसेस का होते याची काही कारण आहेत. There are two main reasons of the irreversibility of a thermodynamic process. यामध्ये दोन मेन कारण आहेत ज्याच्यामुळे irreversible process होते, म्हणजे सेम पाथ फॉलो होत नाही. फर्स्ट वन इज many processes such as a free expansion or an explosive chemical reaction take place due to non-equilibrium state. Non-equilibrium state मुळे केमिकल रिएक्शन होते किंवा फ्री एक्सपान्शन होतं. ह्या फ्री एक्सपान्शन मुळे प्रोसेस जे आहे ही प्रोसेस इरिव्हर्सिबल होते. सेकंड रिझन आहे the most process involve friction, viscosity or some other dissipative forces. आता सेकंड जे रिझन आहे याच्यावरती मॅक्झिमम प्रोसेस जे आहे त्यामध्ये फ्रिक्शन, विस्कॉसिटी अशा प्रकारचे फोर्सेस ऍक्ट होत असतात आणि ह्या फोर्सेसमुळेच हे इरिव्हर्सिबल प्रोसेस होते. हे याचे दोन मेन कॉज आहेत. One is assumptions of discussion of thermodynamic processes. म्हणजे आपण थर्मोडायनामिक प्रोसेस जे काही आपण विचारात घेणार आहोत त्यामध्ये काही असम्पशन्स जे आहेत, काही गृहीतक ही मानणार आहोत. त्यामध्ये फर्स्ट आहे मेजॉरिटी ऑफ द थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस आर रिव्हर्सिबल, दॅट इज दे आर कॉजिस्टॅटिक इन नेचर. मॅक्झिमम आपण जे थर्मोडायनामिक प्रोसेस कन्सिडर करतो त्यामध्ये हे सर्व जे आहेत हे रिव्हर्सिबल मॅक्झिमम असतात ते, आणि त्यामध्ये ही जी प्रोसेस आहे ती कॉजिस्टॅटिक म्हणजे काय स्लो ही प्रोसेस घडत असते, त्याला आपण कॉजिस्टॅटिक प्रोसेस म्हणतो. हे फर्स्ट असम्पशन आहे, फर्स्ट गृहीत आहे. सेकंड, द सिस्टीम इन्व्हॉल्व्ड in all the processes is an ideal gas enclosed in a cylinder having a movable frictionless and massless piston. मॅक्झिमम ह्याच्यामध्ये आपण हा आयडियल गॅस घ्यायचा आहे, आयडियल गॅस नंतर फ्रिक्शनलेस आणि मासलेस पिस्टन कन्सिडर करायचं आहे. सेकंड असम्पशन. थर्ड असम्पशन, द आयडियल गॅस इक्वेशन इज ऍप्लिकेबल टू द सिस्टीम. प्रत्येकामध्ये आपण आयडियल गॅस इक्वेशन ऍप्लिकेशन करणार आहे ह्या थर्मोडायनामिक प्रोसेसमध्ये. दिस इज थर्ड असम्पशन. These are the three assumptions of this thermodynamic processes. First one is isothermal processes. A process in which change in pressure and volume takes place at constant temperature is called isothermal process or isothermal change. ज्या प्रोसेस मध्ये, ज्या क्रियेमध्ये व्हॉल्यूम आणि प्रेशर जे आहे हे फक्त बदलतं, टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतं, त्याला म्हणायचं आयसोथर्मल प्रोसेस किंवा आयसोथर्मल चेंज. इन दिस केस डेल्टा टी इक्वल टू 0, दॅट इज चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू 0. Isothermal process is a constant temperature process. This is also known as isothermal process is a constant temperature process. म्हणजे constant temperature ची प्रोसेस म्हणजे isothermal process असे सुद्धा म्हणतात त्याला. Let us observe this video. Here this is cylinder and this piston is frictionless, massless piston. As this piston moves upside, that is volume increases, pressure decreases. Same shown in PV diagram. Pressure is along y-axis, volume is along x-axis. As this piston moves upside, that is volume increases, pressure decreases, and temperature remains constant. Here shown in thermometer. इस साइडला थर्मोमीटर दाखवलेला आहे, यामध्ये टेम्परेचर हे कॉन्स्टंट आहे. हा पिस्टन ज्यावेळी अप साइडला मूव्ह होतो, वरच्या दिशेमध्ये मूव्ह होतो, त्यावेळी व्हॉल्यूम वाढतो, प्रेशर कमी होतं. हे साइडच्या पीव्ही डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे. Boyle's law for isothermal process. Boyle's law equation of state for an isothermal change is given by PV is equal to constant. तर ऍक्च्युअली आयसोथर्मल प्रोसेस मध्ये टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतं, त्यामुळे आयडियल गॅस इक्वेशन जे आहे PV इक्वल टू NRT. P means pressure, V is volume, N means number of mole, R gas constant, T temperature. Already gas constant and temperature is constant here. Number of moles suppose 1, then right side is constant. Hence PV is equal to constant. This is Boyle's law. For
isothermal change. If Pi, Vi and Pf, Vf are the initial and the final states respectively, then for an isothermal change, Pi, Vi equal to Pf, Vf equal to constant. म्हणजे आपण ह्या व्हिडिओमध्ये बघितलेलं आहे, हा पिस्टन ज्यावेळी मूव्ह होतो, इनिशियल ज्यावेळी पिस्टन डाऊनला होतं खाली, त्यावेळी त्याचं जे व्हॉल्यूम आहे गॅसचं ते Vi आणि प्रेशर जे आहे Pi मानला आपण. ज्यावेळी हा पिस्टन अपला गेलेला आहे, पिस्टन अपला गेल्यानंतर तिथं फायनल स्टेटमध्ये त्याचं व्हॉल्यूम झाला आहे Vf, प्रेशर आहे Pf. तर ह्या दोन्ही स्टेटला आपण जर हे बॉइल्स लॉ वापरला तर Pi Vi इक्वल टू Pf Vf इक्वल टू कॉन्स्टंट हा बॉइल्स लॉ येतो फॉर टू डिफरंट स्टेट्स. The work done in an infinite small isothermal expansion is given by dW equal to PdV. स्मॉल एक्सपान्शन असेल त्या स्मॉल एक्सपान्शन साठी जे हा पिस्टन मूव्ह होईल, ते पिस्टन मूव्ह होण्यासाठी जे काही वर्क डन झालं असेल ते वर्क डन जे आहे वर्क डन dW is equal to P into dV. P means pressure, dV means change in volume, dW means change in work done. For this infinitesimally small isothermal expansion, छोटंसं isothermal expansion झाल्यावेळी त्यावेळेचं जे वर्क डन आहे हे वर्क डन आपण ह्या इक्वेशनला देतो. The total work done in bringing out the expansion from the initial volume Vi to the final volume Vf is given by, म्हणजे आपण जे इनिशियल व्हॉल्यूम Vi आहे तिथून Vf होईपर्यंत ज्यावेळी आपण हा पिस्टन मूव्ह केलेला आहे त्याच्यावरती झालेलं वर्क डन जे आहे हे वर्क डन आपण काढायचं आहे. त्यासाठी आपण छोटंसं वर्क डन जे आहे इन्फायनाइट स्मॉल मुवमेंट झाल्यानंतर छोटंसं पिस्टनचं मुवमेंट झाल्यानंतर जे वर्क डन येतं ते आपण ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केलं आहे dW इक्वल टू P इंटू dV. त्याच्यामध्ये आपल्याला इनिशियल स्टेट Vi पासून फायनल स्टेट Vf पर्यंत हा पिस्टन मूव्ह होईपर्यंत त्याला जे लागलेलं वर्क डन आहे ते टोटल वर्क डन काढायचं आहे. आणि हे टोटल वर्क डन जे आहे हे टोटल वर्क डन आपण छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट जे आहे dx त्याचं प्रत्येकाचं वर्क डन dW काढलं आहे, हे सगळे जर ऍड केले तर टोटल वर्क डन मिळतं. आपण डायग्राममध्ये दाखवलेला हा पिस्टन जे अप साईडला मूव्ह होतोय पहिल्या स्टेट पासून फायनल स्टेट पर्यंत, हे डायरेक्ट इथं मूव्ह व्हायच्या ऐवजी आपण स्मॉल छोट्या छोट्या इंटरमिडिएट स्टेटनं मूव्ह झाला असं मानलं. म्हणजे फर्स्ट dx एवढा डिस्टन्स मूव्ह झाला, परत dx छोटं डिस्प्लेसमेंट होऊन इनिशियल टू फायनल पर्यंत गेला असं मानलं तर पहिल्या छोट्याशा डिस्प्लेसमेंटला लागलेलं वर्क डन जे आहे dW काढलेलं आहे, पुढच्या छोट्याशा डिस्प्लेसमेंटला dW, असं करत प्रत्येकाचं वर्क डन आपण काढून संपूर्ण वर्क डन जर ऍड केलं तर आपल्याला टोटल वर्क डन मिळतं फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फायनल स्टेट. हेन्स टोटल वर्क डन W इक्वल टू PdV, इंटिग्रेशन ऑफ PdV. इंटिग्रेशन म्हणजे हे प्रत्येकाचं वर्क डन जे हे ऍड केलं PdV, कुठून कुठं आपण ऍडिशन करायचं आहे तर स्टार्टिंग आहे ऍडिशनची Vi ला इनिशियल व्हॉल्यूमला आणि फायनल व्हॉल्यूमला Vf ला थांबायचं आहे, कारण तेवढ्याच स्टेटचा आपल्याला वर्क डन काढायचं आहे म्हणून आपण ते लिमिट दिलं आहे Vi टू Vf PdV. Then putting value of this P, that is PV equal to nRT equation. From this equation P is equal to nRT by V. Putting this value P in this case and taking out of this integration sign, that is constant term. Constant term आपण बाहेर घेतलं, P ची व्हॅल्यू टाकली आपण ह्या इक्वेशन वरून PV equal to nRT वरून P आलं nRT by V, ह्यामध्ये व्हॅल्यू पुट केली P ची. आणखीन कॉन्स्टंट टर्म जे कॉन्स्टंट टर्म बाहेर घेतलं तर इंटिग्रेशन मध्ये dV by V राहिलं आणि इंटिग्रेशन ऑफ dV by V from limit Vi to Vf is ln of Vf by Vi. W equal to nRT ln of Vf by Vi. This is integration. Then for isothermal process the internal energy of an ideal gas remains constant, that is delta equal to 0 because delta T is 0. Isothermal process मध्ये internal energy, that is change in internal energy equal to 0 असते, कारण change in temperature इथं 0 आहे. आणि W is this work done required to move this piston from initial state to final state, that is initial volume Vi to final volume Vf. This is the expression to calculate total work done. First law of thermodynamics applied to isothermal process. आता आपण जास्त वर्क डन काढलेलं आहे ह्या isothermal process मध्ये, ते अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हे वर्क डन म्हणजेच काय असतं, हीट असते. देन पुटिंग व्हॅल्यू ऑफ वर्क डन Q equal to W equal to nRT ln of Vf by Vi. This the heat transferred to the gas is completely converted into the work done. म्हणजे ही जे आपण हीट ट्रान्सफर केलेल्या गॅसला ती कम्प्लिटली वर्क डन मध्ये कन्वर्शन झालेलं आहे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हियर. नाउ PV डायग्राम ऑफ एन आयसोथर्मल प्रोसेस इज कॉल्ड आयसोथर्म. आता ही जी PV डायग्राम आहे प्रेशर व्हॉल्यूम डायग्राम, ज्यालाच आपण आयसोथर्म म्हणतो फॉर आयसोथर्मल प्रोसेस, हे आपण ऑलरेडी इथं बघितलेलं आहे. As this piston moves upside, volume increases, pressure decreases.
तर पिस्टन ज्यावेळी अपसाईडला मूव्ह होतो त्यावेळी व्हॉल्यूम वाढतो, प्रेशर कमी होतं. हे इथं दाखवलेल्या डायग्राम मध्ये. तेच इथं आपण हे पीव्ही डायग्राम मध्ये इकडे दाखवलं आहे. पीव्ही डायग्राम ऑफ अन आयसोथर्मल प्रोसेस. यामध्ये ए आणि ए पासून बी पर्यंत ही सिस्टीम मूव्ह झालेलं आहे. एचं प्रेशर पी आहे, व्हॉल्यूम व्ही आहे. बी पॉईंटचं प्रेशर पी एफ आहे, व्हॉल्यूम व्ही एफ आहे आणि ए टू बी ही सिस्टीम मूव्ह झालेली आहे. दिस इज पीव्ही डायग्राम फॉर दिस आयसोथर्मल प्रोसेस. दिस इज ऑल्सो नोन ॲज आयसोथर्म. Second one is isobaric process. In isobaric process, it is a constant pressure process. ज्या प्रोसेस मध्ये प्रेशर कॉन्स्टंट असतं, व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचर चेंज होतं, त्याला आयसोबारिक प्रोसेस म्हणायचं. बॉइलिंग वॉटर ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर इज अन आयसोबारिक प्रोसेस. आपण जे वॉटर बॉईल करतो कॉन्स्टंट प्रेशरला, ते आयसोबारिक प्रोसेस एक्झाम्पल आहे. द पीव्ही डायग्राम ऑफ अन आयसोबारिक प्रोसेस इज कॉल्ड अन आयसोबार. ज्या पीव्ही डायग्राम आहे आयसोबारिक प्रोसेसची, त्याला आपण आयसोबार असं म्हणतो. नाउ लेट अस ऑब्झर्व दिस व्हिडिओ. इन दिस व्हिडिओ, दिस gas is expanding by absorbing heat energy and this weight is placed on this piston for pressure constant. हे कॉन्स्टंट प्रेशर येण्यासाठी आपण हे वजन जे आहे पिस्टनवर ठेवलेलं आहे. गॅस ज्यावेळी हे हीट ऍब्सॉर्ब करतो, आणखीन एक्सपान्शन होतो. एक्सपान्शन होते वेळी व्हॉल्यूम वाढत आहे ॲज वेल ॲज टेम्परेचर ऑल्सो इन्क्रीज. व्हॉल्यूम ज्यावेळी वाढत आहे त्यावेळी टेम्परेचर पण वाढत आहे. ह्या साईडला डायग्राम मध्ये रेड कलरचा हा थर्मामीटर ठेवलेला आहे, इथं दिसतो टेम्परेचर वाढलेलं. हा व्हॉल्यूम पण गॅस हीट ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर थोडं रेड दिसतं बघा, हीट ऍब्सॉर्ब केलं आहे. एक्सपान्शन होतोय गॅस, एक्सपान्शन होते वेळी पिस्टन अपसाईडला मूव्ह होतो, त्यामुळे व्हॉल्यूम पण वाढतो, पण प्रेशर इथं कॉन्स्टंट असतं हे वजन ठेवल्यामुळे याच्यावर. आणि आपण हे सेम इथं पीव्ही डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे. पीव्ही डायग्राम मध्ये व्हॉल्यूम वाढत आहे, प्रेशर कॉन्स्टंट आहे. ते तसं साईडला डायग्राम दाखवलेलं आहे. इथं पीव्ही डायग्राम आहे. ए टू बी ही सिस्टीम मूव्ह झालेली आहे. ए पासून बी पर्यंत व्हॉल्यूम मात्र वाढत आहे, प्रेशर मात्र इथं कॉन्स्टंट आहे आणि टेम्परेचर पण वाढत आहे. रेड लाईन दाखवलेलं आहे. प्रेशर कॉन्स्टंट आहे, व्हॉल्यूम वाढत आहे, टेम्परेचर पण वाढत आहे. पण हे जे ए टू बी लाईन आहे ही लाईन पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस आहे. फॉर एन आयसोबारिक प्रोसेस नन ऑफ द क्वांटिटीज डेल्टा यू, क्यू अँड डब्ल्यू इज कॉन्स्टंट. कुठल्या पण ह्या क्वांटिटी पैकी कुठलीही क्वांटिटी झिरो नसते आयसोबारिक प्रोसेसमध्ये. इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी, देन वर्क डन, हे काही झिरो नसतं यामध्ये. The pressure of the system remains constant in this process, that is delta P equal to 0. ह्या प्रोसेस मध्ये आयसोबारिक प्रोसेस मध्ये प्रेशर कॉन्स्टंट असल्यामुळे डेल्टा पी 0 येतं, कारण का चेंज इन प्रेशर 0 येतं, कारण प्रेशर कॉन्स्टंट आहे. वर्क डन इन द एक्सपान्शन इज गिवन बाय W equal to PdV. म्हणजे हा जे पिस्टन मूव्ह होतोय अपसाईडला मूव्ह झाल्यानंतर याच्यावरती झालेलं वर्क डन जे आहे हे वर्क डन प्रेशर इंटू व्हॉल्यूम अकॉर्डिंग टू आयडियल गॅस इक्वेशन PV equal to nRT. Then PdV becomes P into bracket Vf minus Vi. dV means change in volume. Volume जे change झाला आहे, final volume minus initial volume, change volume dV according to gas equation PV equal to nRT. Then putting PV instead of PV equal to nRT, then the equation becomes nR into bracket Tf minus Ti. That is initial temperature and final temperature. This is work done for expansion. Change in internal energy of the system is given by, for isobaric process. Now change in internal energy is delta U equal to NCV dt, delta T. Then NCV, delta T is change in temperature, that is final temperature minus initial temperature, where CV specific heat at constant volume and delta T, Tf minus Ti, that is change in its temperature during the isobaric process. ही गॅस हीट ऍब्सॉर्ब केल्यामुळे त्याची इंटरनल एनर्जी चेंज होते. ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपण कॅल्क्युलेट केली. त्यानंतर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, द हीट एक्सचेंज इज गिवन बाय Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नुसार हीट एनर्जी आहे ही हीट एनर्जी म्हणजे इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. युजिंग द प्रिव्हियस टू इक्वेशन्स वी गेट, म्हणजे हे जे इंटरनल एनर्जी आपण कॅल्क्युलेट केले आहे गॅसची प्लस आपण जे वर्क डन कॅल्क्युलेट केले, हे दोन्ही इक्वेशन आपण ह्या हीट एनर्जीचं इक्वेशन जे आहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्सचं यामध्ये व्हॅल्यू पुट केल्या. दॅट इज Q इक्वल टू डेल्टा U ची व्हॅल्यू फर्स्ट पुट केली, दॅट इज NCV इंटू ब्रॅकेट Tf मायनस Ti ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस W ची, दॅट इज वर्क डनची व्हॅल्यू, N इंटू R इन ब्रॅकेट Tf मायनस Ti ब्रॅकेट कंप्लीट. नाउ Tf मायनस Ti, that is final temperature minus initial temperature taking common,
and rearranging terms, you will get final expression Q equal to N into Cp into bracket Tf minus Ti bracket complete, where Cp is the specific heat at constant pressure. Therefore, Cp equal to Cv plus R. Equation tells that the temperature of system change in an isobaric process. Therefore, its internal energy also change. जर टेम्परेचर चेंज झालं तर त्या सिस्टीमचं इंटरनल एनर्जी पण चेंज होते, हे इक्वेशन दाखवतं. Third one is isochoric processes. It is a constant volume process. The process in which volume remains constant and pressure temperature change. ज्यामध्ये व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असतो, प्रेशर टेम्परेचर चेंज होऊ शकतं. अशा प्रकारच्या सिस्टीमला आपण आयसोकोरिक प्रोसेस असं म्हणतो. A system does no work on its environment during an isochoric process. आयसोकोरिक प्रोसेस मध्ये एन्व्हायरमेंट वर्क डन होत नाही, कारण त्यामध्ये व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असतो, त्यामुळे वर्क डन इथं होत नाही या प्रोसेस मध्ये. The PV diagram of an isochoric process is, now let us look out this video. In this case, again this heat is provided by absorbing heat energy. Here pressure increases, volume remains same. Pressure as well as temperature increases here. See in this diagram, याच्यामध्ये पिस्टन बघा, हा पिस्टन अपसाइडला मूव्ह होत नाही, त्यामुळे इनिशियली व्हॉल्यूम जे होतं तेवढाच व्हॉल्यूम आहे, पिस्टनला फिक्स केलं येतं. त्यामुळं गॅसवरचं प्रेशर वाढतं आणि टेम्परेचर पण वाढतं. साईडच्या हा रेड थर्मामीटरमध्ये दाखवलेलं टेम्परेचर वाढत आहे. आणि पीव्ही डायग्राम जे आहे, पीव्ही डायग्राम मध्ये बघा इथं हे जसं हीट हा गॅस ऍब्सॉर्ब करतो तसं प्रेशर वाढत आहे, व्हॉल्यूम मात्र कॉन्स्टंट आहे. त्यामुळे ही जे पीव्ही डायग्राम आहे, लाईन व्हर्टिकल आलेली आहे ए बी, तर ही लाईन प्रेशर ऍक्सिसला, दॅट इज वाय ऍक्सिसला पॅरल असते. दिस इज फॉर आयसोकोरिक प्रोसेस. फॉर अन आयसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा व्ही इक्वल टू 0. व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असतो, त्यामुळे चेंज इन व्हॉल्यूम जे हा 0 असतो. व्हॉल्यूम मध्ये झालेला बदल जे आहे हा 0 असतो, कारण काही बदल होत नाही व्हॉल्यूम मध्ये, व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असतो इथं. For an isochoric change, all the energy added in the form of heat remains in the system itself and cause an increase in its internal energy. जी काय आपण इथे हीट एनर्जी त्याला प्रोव्हाइड केलेली असला, ती हीट एनर्जी ऍब्सॉर्ब करून यामध्ये संपूर्ण जी हीट एनर्जी आहे, ही हीट एनर्जी त्याची इंटरनल एनर्जी इन्क्रीज करण्यासाठी वापरली जाते. Heating a gas in constant volume container or diffusion of gas in a closed chamber are examples of isochoric process. कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला आपण गॅस हिटिंग केला किंवा डिफ्युजन ऑफ गॅस at closed chamber, these are the examples of isochoric processes. For an isochoric process, delta V equal to 0, म्हणजे व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असल्यामुळे चेंज इन व्हॉल्यूम जे हा 0 असतो. व्हॉल्यूम मध्ये बदल झालेला 0 बदल जे आहे हा 0 बदल होतो. The first law of thermodynamics for isochoric process is Q equal to delta U plus W, but here work done is not takes place, hence this Q equal to only delta U. This is first law of thermodynamics. The change in internal energy is given by this internal energy delta U equal to specific heat into change in temperature, that is delta U equal to N into Cv delta T. The work done is given by W equal to P into delta V, but delta V equal to 0, change in volume is 0, hence work done is 0 in this case. The heat exchange is given by the first law of thermodynamics. आता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नुसार आपण हीट एक्सचेंज आहे, हीट एक्सचेंज Q equal to delta U plus W. Putting value of delta U and W, delta U only because W is 0, work done is 0. Then heat exchange here in this case, किती heat exchange झाली ती heat NCV delta T, Q heat energy in case of this isochoric change. Fourth one is adiabatic processes. It is a processes during which there is no transfer of heat from or to the system. ज्या प्रोसेस मध्ये हीट ट्रान्सफर होत नाही, म्हणजे हीट कॉन्स्टंट असते, त्या प्रकारच्या प्रोसेसला ॲडियाबॅटिक प्रोसेस असं म्हणतात. याच्यामध्ये सिस्टीम टू सराउंडिंग किंवा सराउंडिंग टू सिस्टीम हीट ट्रान्सफर होत नाही. द पीव्ही डायग्राम ऑफ एन ॲडियाबॅटिक प्रोसेस फॉर बिफोर पीव्ही डायग्राम, ऑब्झर्व दिस व्हिडिओ. इन दिस केस piston is moving upside. As piston moves upside,
volume increases, pressure decreases and temperature also decreases. यामध्ये ज्यावेळी पिस्टन अप साइडला मूव्ह होतो, व्हॉल्यूम वाढतो, प्रेशर कमी होतं, टेम्परेचर पण कमी होतं. इथं साइडला रेड थर्मोमीटर मध्ये बघा प्रेशर कमी होतंय. इकडे पीव्ही डायग्राम मध्ये व्हॉल्यूम वाढतोय, प्रेशर कमी होतोय. सी दिस पीव्ही डायग्राम ऑफ एन ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. ए टू बी ही प्रोसेस आहे. ए टू बी प्रोसेस मध्ये व्हॉल्यूम वाढलेला आहे, प्रेशर कमी झालेलं आहे. ए पासून बी पर्यंत सिस्टीम ही प्रोसेस झालेली आहे. फॉर एन ॲडियाबॅटिक चेंज Q equal to 0, the internal energy of the system increase in an adiabatic process. हा adiabatic process मध्ये चेंज आहे तो Q equal to 0 असतो, त्यामुळे इंटरनल एनर्जी आहे ही इन्क्रीज होते adiabatic process मध्ये. For an adiabatic process we have PV raised to gamma equal to constant, that is C, where gamma is the ratio of the specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume, also called adiabatic ratio. For adiabatic process PV raised to gamma हे constant असतं. Adiabatic change its temperature and internal energy both change. Adiabatic process मध्ये टेम्परेचर आणि इंटरनल एनर्जी दोन्ही पण चेंज होतात. The change in internal energy is delta U equal to CV delta T. यामध्ये इंटरनल एनर्जी चेंज झाली आहे, त्याची जो चेंज झाली इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू आहे ती CV डेल्टा टी आहे. देन वर्क डन इज इक्वल टू PdV V इंटिग्रेशन VI टू F. म्हणजे आपण इथं जे पिस्टन अपसाइडला जे मूव्ह होतोय, हा अपसाइडला मूव्ह त्यावेळी याला याच्यावरती झालेलं वर्क डन जे आहे हे इनिशियल व्हॉल्यूम टू फायनल व्हॉल्यूम VI टू F. दिस वर्क डन इज गिवन बाय W इक्वल टू इंटिग्रेशन VI टू F P delta V, that is dV. Then taking integration C putting value of this C constant, integration VI to Vf, putting actually this is putting value of P, pressure volume pressure equation जे PV equal to nRT वरून pressure value put केलं आहे. Then taking constant out of this integration sign, then integration of dV by V raised to gamma is V raised to gamma minus gamma plus 1 divided by 1 minus gamma, upper limit Vf, lower limit Vi, putting value of upper limit minus lower limit. Putting value of this upper limit minus lower limit, then equation becomes C by in bracket 1 minus gamma bracket complete into square bracket 1 by Vf raised to gamma minus 1 minus 1 by Vi raised to gamma minus 1 bracket complete square bracket. PV raised to gamma is equal to constant and P1 V1 raised to gamma equal to Vf raised to gamma. Therefore, putting value of this final and initial and cross multiplying this value, then rearranging terms, then initial and final value putting, then final expression work done is equal to nr into bracket Ti minus Tf upon 1 minus gamma, again multiplying this nr and putting values and rearranging terms, Pf Vf minus Pi Vi upon 1 minus gamma. This is the work done in this process. When work is done by the gas, then the gas will cool down, and if the work is done on the gas will warm up. गॅस वरती वर्क डन झालं तर गॅस वॉर्म अप होतो आणि सिस्टीम गॅस वरून वर्क डन झालं त्यावेळी गॅस कूल डाऊन होतो. and this is the work done in this process. Fifth one is cyclic process. The thermodynamic process that returns a system to its initial state is a cyclic process. जी प्रोसेस इनिशियल स्टेटला परत रिटर्न येते, that is called as cyclic process. In this process the initial and final state is the same. ह्या प्रोसेस मध्ये सुरुवात आणि अंतिम जे सेम असतो, इनिशियल स्टेट आणि फायनल स्टेट जी सेम असते सायक्लिक प्रोसेस मध्ये. The PV diagram of cyclic process. For PV diagram, before this PV diagram, observe this video. In this video, this is insulated. This flask is in this insulated flask. This rotating wheel is inserted and connected to the wheel, and if weight is applied, the weight moves downside direction. This fan rotates, and because of this fan rotates due to frictional and heat energy generates here, and this heat energy absorbed by this liquid or gas, that is fluid, and this fluid expands and pressure decreases, volume increases here, and after that
इफ यू रिमूव्ह दिस थर्मल एन्क्लोजर, साईडची जी वॉल आहे थर्मल एन्क्लोजर ही काढून टाकलं तर ही हीट सिस्टीमची सराउंडिंग जाते. सराउंडिंग गेल्यामुळे टेम्परेचर कमी होतं. आणखीन याचं व्हॉल्यूम जे आहे हा व्हॉल्यूम कमी होतं, इथं प्रेशर वाढतं. ही रिटर्न स्टेट आहे. त्यामुळे आपण याचं जर पीव्ही डायग्राम काढली तर सुरुवातीला A to B जे आहे ह्यामध्ये व्हॉल्यूम वाढतो, प्रेशर कमी होतं. ही आयसोलेटेड सिस्टीम आहे सुरुवातीला. नंतर हे आयसोलेशन काढून टाकल्यानंतर टेम्परेचर सिस्टीमचं सराउंडिंगला गेल्यानंतर परत टेम्परेचर कमी होतं. टेम्परेचर कमी झाल्यानंतर परत हा व्हॉल्यूम कमी होतो, प्रेशर वाढतं. ही सेकंड पाथ आहे. इथं डायग्राममध्ये दाखवलेलं फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, इथं ॲरो दाखवलेला आहे. त्या प्रकारे सिस्टीम ही अशी मूव्ह झालेली आहे. A to B अगेन B to A. यामध्ये सायक्लिक प्रोसेस आहे. 1 सायकल कंप्लीट झालेलं आहे. इनिशियल आणि फायनल पोझिशन सेमच आहे A पॉइंटला. फॉर अ सायक्लिक प्रोसेस द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम इज 0. यामध्ये इंटरनल एनर्जी चेंज आहे डेल्टा U 0 असतो सायक्लिक प्रोसेसमध्ये. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी हॅव फॉर अ सायक्लिक प्रोसेस Q इक्वल टू W. इंटरनल एनर्जी 0 असल्यामुळं हीट एनर्जी ही W असते, कारण फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इक्वल टू दिस डेल्टा U प्लस W. डेल्टा U 0 असल्यामुळे Q इक्वल टू W असतं फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन दिस सायक्लिक प्रोसेस. Sixth one is free expansion. Let us observe these videos. In this first video, gas is filled in one compartment and there is compartment in between two cylinders. Then if you immediately break this compartment, then gas expands freely and temperature remains constant here. Or this is balloon. If you brush this balloon, then this expands immediately. This balloon brushed like this. This is free expansion. These expansions are adiabatic expansions and there is no exchange of heat between the system and its environment. हे जे एक्सपान्शन असतं हे adiabatic असतात. ह्यामध्ये हीट एक्सचेंज होत नाही सिस्टीम टू सराउंडिंग किंवा सराउंडिंग टू सिस्टीम. फ्री एक्सपान्शन मध्ये also there is no work done on the system or by the system, that is Q equal to W equal to 0. यामध्ये वर्क डन सिस्टीम कडून किंवा सिस्टीम वरती होत नाही, म्हणजे Q W 0 असतं यामध्ये फ्री एक्सपान्शन मध्ये. According to the first law of thermodynamics, delta U equal to 0, that is internal energy equal to 0. For example, when a balloon is ruptured suddenly or a tire is suddenly punctured or air inside rushes out rapidly but there is no displacement of piston or any other surface. balloon फोडला किंवा टायर आपण सडनली ब्रेक केली, फोडली टायर किंवा पंक्चर केली, त्या केसमध्ये सडनली हे गॅस एक्सपांड होतो. त्यामध्ये पिस्टन वगैरे काय नसतो. त्यामुळे हे अशा प्रकारचं एक्सपान्शन जे आहे हे फ्री एक्सपान्शन म्हणतात त्याला. फ्री एक्सपान्शन इज अन अनकंट्रोल चेंज. यामध्ये काही कंट्रोल नसतं, फ्रीली एक्सपांड होतं गॅस किंवा फ्लुइड. इट इज अन इन्स्टंटेनियस चेंज अँड द सिस्टीम इज नॉट इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. हे इन्स्टंटेनियस चेंज असतो, त्यामुळे इमिडिएटली त्या क्षणाला होत असतं. त्यामुळे ह्यावरती काही कंट्रोल नसतं, त्यामुळे हे यामध्ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नसतो. A free expansion cannot be plotted on PV diagram. Only its initial and final state can be plotted. हे फ्री एक्सपान्शन असल्यामुळे थर्मल इक्विलिब्रियम मध्ये नसल्यामुळे यामध्ये आपण याची PV डायग्राम काढू शकत नाही. फक्त इनिशियल आणि फायनल स्टेट आपण दाखवू शकतो फ्री एक्सपान्शन मध्ये. Thank you for watching this video. Keep watching videos. And for other videos, see description box of this video. And don't forget to subscribe, like, and share.